In this video, we are discussing about Ramachandran plot. So before that, we will look into what is peptide bond and how it is formed, what is the double bond nature of peptide bond, the phi and psi angles, and last it comes to the Ramachandran plot. So let's look at how the peptide bond is formed. So this is one amino acid, let's say X amino acid, and this is another amino acid, this one is another one, so this is called a Y amino acid. So these two amino acids combine together to form a dipeptide. So during the formation of dipeptide, this OH and this H will combine together to form contents to form a water molecules. So a water molecule is eliminated, so there will be a bond between C and N. So that bond, this bond is called the peptide bond. So this is the peptide bond. Now the peptide bond is a single bond, but due to the presence of a lone pair of electrons on the nitrogen and it is sharing with this peptide bond, it shows a double bond character here. It shows a double bond, partial double bond character. So because of the partial double bond character, it is rigid and the rotation is not possible. So peptide bond shows a partial double bond character and the rotation is not possible there. Now let's look at what is a phi and a psi angle. Now this is the peptide bond, this one is the peptide bond. There will be number of amino acids are there, and you know amino acid is not a linear structure, but linear ആയിട്ടുള്ള structure അല്ല. അവിടെ ഈ picture കാണുന്ന പോലെ these are the different, these colors represent the different amino acids. So this straight line represents the primary structure, but the primary structure undergoes lot of bending, folding to form the secondary structure like alpha helix. Right-handed alpha helix are there, left-handed alpha helix are the beta pleated sheet. These are the beta pleated sheet which are anti-parallel and parallels are also there, and the loops. So this alpha helix, beta pleated sheet and the loops represent the secondary structure. And how does the primary structure is converted to a secondary structure? The primary structure undergoes certain conformations, certain foldings, so that it results into a secondary structure. അങ്ങനെ ഒരു primary structure secondary structure ആയിട്ട് മാറണമെങ്കിൽ there will be some rotations are possible. ഒരു straight ആയിട്ടുള്ള ഒരു rigid ആയിട്ടുള്ള ഒരു straight line ആണെങ്കിൽ it cannot be converted, it cannot be folded into alpha helixലേക്ക് മാറാനോ അല്ലെങ്കിൽ beta pleated ഷീറ്റിലേക്ക് പോകാനോ സാധിക്കില്ലായിരുന്നു. So some rotation is possible. റൊട്ടേഷൻ പോസിബിൾ ആണ്, ചില ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. എന്താണ്, എവിടെയാണ് ആ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കാണുന്നത്? ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ബോണ്ട്, പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ക്യാരക്ടർ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ റൊട്ടേഷൻ പോസിബിൾ അല്ല. ഇതൊരു അമിനോ ആസിഡാണ്, ഇത് വേറൊരു അമിനോ ആസിഡാണ്. ഈ രണ്ട് അമിനോ ആസിഡ് ഇടയിൽ there are some rotation possibles. Here let's look at. So here the rotation is possible between N and C. The rotation is possible, and that create, during the rotation it produce an angle called, that angle is called the phi angle. So this is the phi angle. And here also between the central carbon, so this is a central carbon atom C alpha and C, the rotation is possible, and this angle created there is called the psi angle. So there are two angles, one is called the phi and the psi angle. So what is a phi angle? So the angle between N and C alpha is called the phi angles, and the angle between C alpha and C is called the psi angle. So this rotation around Cn and C alpha and C is the actual reason behind the formation of alpha helix, beta pleated sheet, anti-parallel, beta pleated sheet, all those secondary structures.
Same here also. So this is the which bond? Phi bond, and this is the psi bond. So on both these region, ഈ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ടിനുള്ള രണ്ട് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ റൊട്ടേഷൻ പോസിബിൾ ആണ്. ആ റൊട്ടേഷൻ പോസിബിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യാൻ കാരണം. So this is, so phi is the NC alpha torsion angle, is also called a torsion angle or dihedral angle. It's also called a dihedral angle. And psi is the C alpha C torsion angle. One is here, this is the phi angle, and this is the psi angle. Now let's look at this picture. This picture we are represented here. ഇതേപോലെ represent ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ആറിന് നേരെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. So this is here the phi angle, the value of phi is 0. ഇത് രണ്ടും ഒരേ പ്ലെയിനിലാണ്. ഈ എച്ച് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പേപ്പർ പോലെ ഒരേ പ്ലെയിനിലാണ്. അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 ആണ്. ഇനി ഈ ഒരു ബോണ്ട് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ക്യാൻ റൊട്ടേറ്റ്. ഇതിന് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിനെ ഫേസിങ് ടുവേഴ്സ് us, നമ്മളിലേക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാവുന്ന അങ്ങനെ വരച്ച ഡയഗ്രാമാണ് ഇത്. NH നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഡയഗ്രാം. അപ്പോൾ ഇതിന് this can be rotated either in the clockwise direction, ഒന്നുകിൽ clockwise ഡയറക്ഷനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക്വൈസ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അങ്ങനെ ഒരു ഫുൾ റൊട്ടേഷനിൽ ക്രിയേറ്റ് അബൌട്ട് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഏകദേശം +180 ഡിഗ്രി വരും. നെഗറ്റീവിലേക്കാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് -180 ഡിഗ്രി. Okay, so the phi value can be between -180 degree to +180 degree. ഇതിനെ ഒരു സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു വണ്ടിയുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് പോലെ ലെഫ്റ്റിലേക്കോ റൈറ്റിലേക്കോ അതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ അങ്ങനെ ഒരു ഹാഫ് റൊട്ടേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ +180, നേരെ തിരിച്ചാണെങ്കിൽ -180 ഡിഗ്രി. So the phi values ranges from -180 to +180. അതേപോലെ തന്നെ ഈ this one, ഈ ഡയഗ്രാം ഒന്ന് ഇതേപോലെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു. ഇതിനെ ആറിന് മുകളിലേക്ക് വെച്ചു. So this one here the psi value is 0 because they are in the same plane. 0 ആണ്. then അതിനെ ഈ this portion നമ്മളിലേക്ക് ഫേസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദിസ് ക്യാൻ ബി റൊട്ടേറ്റഡ്. ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റിയറിംഗ് തിരിക്കുന്ന പോലെ റൈറ്റിലേക്കും ലെഫ്റ്റിലേക്കും കഴിഞ്ഞാൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടം വരെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ മാക്സിമം എത്താൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് +180 തന്നെയാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹിയർ ലെഫ്റ്റിലേക്കാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ക്രിയേറ്റ് -180 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, സോ -180 to +180 ഡിഗ്രി വരെ എനിക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ ഫൈനൽ ഈസ് the phi and psi values ranges from -180 to +180 degree. Okay, പക്ഷെ ഒരു അമിനോ ആസിഡിന്റെ കേസിലെത്തുന്ന സമയത്ത് തിയറിറ്റിക്കലി ഈ ഒരു റേഞ്ച് സാധ്യമാണെങ്കിൽ കൂടി, പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കലി ഒരു പ്രോട്ടീൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് all the phi and psi value are not possible. Theoretically, every phi and psi angles are possible or present, but because of the steric hindrance, certain ranges of values are not only present. ഈ -180 മുതൽ 0 to +180 വരെയുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസും സൈക്കും ഫൈ വാല്യൂസിനും ഒരു പ്രോട്ടീനിൽ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കത്തില്ല. എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. Okay, in this picture you can see the phi values, and this is a psi angle, phi angle and psi angle. So this is a central carbon atom, this one is a central carbon atom. All these structure are on the same plane. അതേപോലെ ഇതും ഒരു one plane ലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്.
the whole structure rotate either clockwise direction or anti-clockwise direction rotate ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതേപോലെ ഇവിടെ റൊട്ടേഷൻ സാധ്യമാവുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിന് ആ മൊത്തം പ്ലെയിൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇവിടെ റൊട്ടേഷൻ സാധ്യമാവുന്നതുകൊണ്ട് this can be rotated, the whole structure can be rotated either this direction or in the opposite direction like rotate ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. Clear? So this rotations അവിടെ ഫുൾ ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ -180 to +180 ഡിഗ്രി വരെ അതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. പക്ഷേ the rotation angle is restricted by the steric hindrance between the R groups. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ R ഗ്രൂപ്പ്സ് വരുന്നുണ്ട്, അതായത് സൈഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഇതിന് ഫുൾ ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ അവിടെ കൊളീഷൻ നടക്കും, ക്ലാഷസ് നടക്കും സൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് തമ്മിൽ. ആ ക്ലാഷസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് സ്ട്രക്ചർ ഡീസ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു സ്റ്റേബിൾ കൺഫർമേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില ആംഗിളിൽ മാത്രമേ അത് സാധ്യമാവത്തുള്ളൂ. ചില ആംഗിളിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു phi and psi exist in certain values only. These are the different amino acid. We can see the phenylalanine, tyrosine, tryptophan, lysine, arginine, etc. All these amino acid. So this is a central carbon atom. ഈ ഒരു കാർബൺ ആറ്റം, അതായത് ഇതിലൊക്കെ കാണുന്ന ഈ സെൻട്രൽ കാർബൺ ആറ്റമാണ് ഇവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Okay, this H is here, this one. This is a H here, hydrogen atom. So this amino acid is CH3 here, CH3. This one is the alanine. അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് ഗ്രൂപ്പിന് എൻ്റെ സൈസ് സ്ട്രക്ചറൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഈ സൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് തമ്മിൽ there will be repulsion. So that is called as steric hindrance between the R groups. അപ്പോൾ ഓരോ സൈഡ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയും സൈസിലൊക്കെ വ്യത്യാസം ആയതുകൊണ്ട് ഓരോ അമിനോ ആസിഡും തൊട്ടടുത്ത അമിനോ ആസിഡായിട്ട് ഇതേപോലെ സ്റ്റെറിക് ഹിൻട്രൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ഓരോന്നിൻ്റെയും ഫൈയും സൈ ആംഗിളും വ്യത്യാസമായിരിക്കും. തൊട്ടടുത്ത ഏതേത് അമിനോ ആസിഡാണോ അടുത്തടുത്ത് വരുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതൊരു അമിനോ ആസിഡാണ്, ഇത് വേറൊരു അമിനോ ആസിഡ്. സോ ഈ രണ്ട് അമിനോ ആസിഡിൻ്റെയും ഫൈ ആംഗിളും സൈ ആംഗിളും വ്യത്യാസമായിരിക്കും ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദിസ് സൈഡ് ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 പോയിന്റാണ് പറഞ്ഞത്. One is what is a phi angle and a psi angle എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. What is the value of psi and phi angles എന്ന് പറഞ്ഞു. Now even though theoretically these values are possible, practically ഈ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. കാരണം because of the repulsion between the R groups in the amino acids. Okay. So this is some of the examples. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ഫൈ സൈ വാല്യൂസ് കിട്ടത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ ഒരു വാല്യൂ കാണാം നിങ്ങൾക്ക്, സൈ ആൻഡ് ഫൈ വാല്യൂസ് ആർ ഹിയർ ആൻഡ് തൊട്ട് മുകളിൽ ദിസ് ഈസ് നോട്ട് പെർമിറ്റഡ്. ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഇതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന പിക്ചറാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതൊരു അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ്, ഇത് വേറെ അമിനോ ആസിഡാണ്. ഇതിൻ്റെയും രണ്ടിൻ്റെയും ഓക്സിജൻ ആറ്റവും ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും നമ്മൾ there will be a strong steric clash വരും ഇവിടെ. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പിക്ചർ സാധ്യമല്ല, due to strong steric clash. അതേപോലെ സെക്കൻഡ് പിക്ചർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ psi value and the phi value is different. ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറും പോസിബിൾ അല്ല, ഇങ്ങനെ ഒരു റൊട്ടേഷനും പോസിബിൾ അല്ല. കാരണം there will be strong steric clash between two oxygen 1 and oxygen 2. There will be clash. And the third case എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ psi ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 90 ആണ്, phi ആംഗിൾ 0 ആണ്. ഇതേപോലത്തെ ഒരു പൊസിഷനിലും there will be steric clash between oxygen and carbon atoms. So all values of phi and psi is not permitted because of the side groups. Now let's move on to Ramachandran plots.
So this plot was developed by 1963 by G.N. Ramachandran. And what is the significance of this Ramachandran plot and how the plotting is done? The Ramachandran plot is a plot of torsion angles, we already said, y and psi, of the amino acid residues in a peptide. അപ്പോൾ ഒരു peptide എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു പ്രോട്ടീൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, there will be plenty of amino acids are there. ഈ ഓരോ അമിനോ ആസിഡിനും ഓരോ ഫൈയും സൈ ആംഗിൾസും ഉണ്ടാകും. അത് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് രാമചന്ദ്രൻ പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. So the torsional angles determine the conformation of the residues such as alpha helix, beta sheet, loop structure in the peptide. So the values of phi and psi of the amino acid residues in the peptide determine the conformation of amino acid in the protein chain such as alpha helix, beta sheet or loop. അപ്പോൾ ആൽഫ ഹെലിക്സോ ബീറ്റ ഷീറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ ആവണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഏതാണ്? ഈ ഫൈയുടെയും സൈയുടെയും വാല്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫൈയുടെയും സൈയുടെയും വാല്യൂ നമുക്ക് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ അമിനോ ആസിഡിലെ ഒരു പ്രോട്ടീനിലെ ഓരോ അമിനോ ആസിഡിൻ്റെയും ഫൈയുടെയും സൈയുടെയും വാല്യൂ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് യു നോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ പ്രെഡിക്റ്റ് അത് ആൽഫ ഹെലിക്സ് ആവോ ബീറ്റ ഷീറ്റ് ആവോ ലൂപ്പ് സ്ട്രക്ചർ ആവോ നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും by using the Ramachandran plot. So what is the significance of the Ramachandran plot? So the Ramachandran plot helps to predict which type of secondary structure is going to happen. So what are the features of Ramachandran plot? There are 4 regions or quadrants in the Ramachandran plot. 4 regions in this is the first region, this one is the first quadrant, this is the second quadrant, third quadrant and 4 quadrants. So the x-axis represent the this is x-axis represent the phi values and the y-axis represent the psi values. So which is ranges from minus 180 degree to plus 180 degree. We have already told എങ്ങനെയാണ് 180 minus 180 to plus 180 degree ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. അതേപോലെ സൈഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് 180 ടു പ്ലസ് 180 ഡിഗ്രിയാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ഡെഫിനിറ്റ് പൊസിഷൻ ഇൻ ദ പ്ലോട്ട് വിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഡെഫിനിറ്റ് സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു പിക്ചർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, 4 ക്വാഡ്രന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ വരുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ട് 5 വാല്യൂസും ഈ psi വാല്യൂസും പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഏരിയ കണ്ടു. ദിസ് ഏരിയ ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് phi ആൻഡ് psi ആംഗിൾസ് ആണെങ്കിൽ അത് മോസ്റ്റ്ലി റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് ആൽഫ ഹെലിക്സ് ആയിരിക്കും. ഈ ഒരു റീജിയനിൽ വരുന്ന കോമ്പിനേഷൻ വാല്യൂസ് ഓഫ് psi ആൻഡ് phi ആംഗിൾസ് റിസൾട്ട് ഇൻ റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് ഹെലിക്സ്. ദെൻ ഈ ഒരു റീജിയനിൽ വരുന്നതാണ് ഇവിടെ വരുന്നതാണെങ്കിൽ ദിസ് ഓൾ വിൽ ബി പാരലൽ ബീറ്റ ഷീറ്റ് ആയിരിക്കും. ദിസ് പോർഷൻ ആണെങ്കിൽ ആൻറ്റി പാരലൽ ബീറ്റ ഷീറ്റ് ആയിരിക്കും. ദിസ് പോർഷൻ ആണെങ്കിൽ കൊളാജൻ ട്രിപ്പിൾ ഹെലിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും. ദിസ് ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ വിത്തിൻ ദ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ റെപ്രസെന്റ് ദ റൈറ്റ് ട്വിസ്റ്റഡ് ബീറ്റ ഷീറ്റ്. സോ ദിസ് വൺ സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റിൽ വരുന്ന ദിസ് റീജിയൻ റെപ്രസെന്റ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡഡ് ആൽഫ ഹെലിക്സ്. ഈ ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രന്റിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒന്നും കാണപ്പെടുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ these all represent the different conformation, different secondary conformations. So let's make it more clear. Here, this plot is actually the plot of a Ramachandran plot for a enzyme called pyruvate kinase. Pyruvate kinase, this one is the pyruvate kinase, which is the enzyme present in the glycolysis. So the pyruvate kinase എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ്, and it contains so many amino acids. ഒരുപാട് അമിനോ ആസിഡുകൾ ചേർന്നതാണ് ഈ pyruvate kinase എന്ന് പറയുന്നത്. So pyruvate kinase-ലെ all the amino acids are determined. ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് അമിനോ ആസിഡ് ആണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഓൾറെഡി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് അതിൻ്റെ phi വാല്യൂ ആൻഡ് psi വാല്യൂ ആർ ഓൾറെഡി റെക്കോർഡഡ്. 2 പോയിന്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം. നമ്മൾ
രാമചന്ദ്രൻ പ്ലോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ പൈറുവേറ്റ് കൈനേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എൻസൈം, അതായത് പ്രോട്ടീൻ്റെ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ രാമചന്ദ്രൻ പ്ലോട്ട് ഫോർ ദ enzyme called pyruvate kinase. For that we have determined all the amino acid and also we determine the phi and psi values of all the amino acid which is present in the pyruvate kinase. Okay, and we determine ചെയ്തതിനു ശേഷം all this dot, ഈ തരി പോലെ കാണുന്ന all this dot represent one amino acid in the protein. പൈറുവേറ്റ് കൈനേസിൽ കാണുന്ന എല്ലാ അമിനോ ആസിഡിനെയും റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഈ ഓരോ ഡോട്ടും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓരോ അമിനോ ആസിഡിൻ്റെയും പൊസിഷനാണ്. സോ ആൻഡ് ദ ഡോട്ട് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ബൈ നോയിങ് ദ psi ആൻഡ് phi angles. So let's look at for examples ഈ പൈറുവേറ്റ് കൈനേസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീനിൽ 100 is there are 100 അമിനോ ആസിഡ് വിചാരിക്കും. അതിൽ ഒരു ഇത്തരം 100 അമിനോ ആസിഡ്, അതിൽ 60ാമത്തെ അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ 60th അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ 5 വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് 5 വാല്യൂസ്, അതായത് ദിസ് വാല്യൂസ് ഈസ് അറൗണ്ട് 60 ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം, 60 ആൻഡ് ദ psi വാല്യൂസ് ഈസ് അബൌട്ട് 59 or 60. അപ്പോൾ 5 വാല്യൂ എത്രയാണ്? 60 ആണ്. അതേപോലെ psi വാല്യൂ 60 ആണെന്ന് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്തു, നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി അതിനെ നമ്മളത് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് എ 5 വാല്യൂ 60. സോ ഫ്രം ഹിയർ നേരെ ഒരു ലൈൻ ഹിയർ ആൻഡ് ദ psi വാല്യൂ 60 വിച്ച് ഈസ് ഫ്രം ഹിയർ ടു ഹിയർ. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് അത് ഈ കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ psi വാല്യൂ ആൻഡ് phi വാല്യൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു പോയിന്റിലാണ് വന്നു ചേരുന്നത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് that amino acid exists in which structure? Left-handed alpha helix ആയിട്ടില്ല കാണപ്പെടുള്ളൂ. Got it? ആ പ്രോട്ടീൻ ചെയിനിൽ അത് ഏത് ഫോം ചെയ്യും? ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡഡ് ആൽഫ ഹെലിക്സ് ഫോം ചെയ്യും. അതേപോലെ വേറൊരു അമിനോ ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾസ് ഒരു 40ാമത്തെ അമിനോ ആസിഡ് 40th അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ 100 ചെയിൻ പ്രോട്ടീനിൽ 40ാമത്തെ അമിനോ ആസിഡ്, അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു -59 ഹിയർ -159 5 വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് -59 ആണ്. അതേപോലെ psi വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അറൗണ്ട് ഒരു 60-65 ആണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട്, ഇത് രണ്ടും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ കിട്ടും. അത് സോ ദ 40th അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ 5 വാല്യൂവും psi വാല്യൂ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് 3ാമത്തെ ക്വാഡ്രൻറ്റിലാണ് വരുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദിസ് പൊസിഷൻ, ഈ ഒരു റീജിയൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴും റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് ആൽഫ ഹെലിക്സ് ആയിരിക്കും, റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് ആൽഫ ഹെലിക്സ്. അപ്പോൾ 60ാമത്തെ അമിനോ ആസിഡ് വരുന്ന ഷോസ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡഡ് ആൽഫ ഹെലിക്സ് ആൻഡ് 40th അമിനോ ആസിഡ് ഷോസ് റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് ആൽഫ ഹെലിക്സ്. So in this way ഓരോ അമിനോ ആസിഡിൻ്റെയും 5 വാല്യൂവും psi വാല്യൂവും കാണുന്ന സമയത്ത് ഏത് പോയിന്റിലാണോ അത് വരുന്നത് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഈ ഒരു വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് പാരലൽ ബീറ്റ ഷീറ്റ്. ഇവിടെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ദിസ് പോർഷൻ ആണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ആൻറ്റി പാരലൽ ബീറ്റ ഷീറ്റ്. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ psi വാല്യൂ ഇതും വരണമെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് കൊളാജൻ ട്രിപ്പിൾ ഹെലിക്സ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ ദിസ് വൺ, ഈ ഏരിയയിൽ എവിടെയെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് റൈറ്റ് distant beta sheets. Got it? So this is the way by which the plotting is done. അപ്പോൾ ഈ പ്ലോട്ട് മൊത്തം നോക്കുന്ന സമയത്ത് if you look at the plot, it contain there are 3 regions are there. One is the dark blue region നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, and ഒരു ലൈറ്റ് ബ്ലൂ റീജിയനിൽ കാണാം, and pure white region കാണാം. So all these regions are called മോസ്റ്റ് അലൗഡ് റീജിയൻ. അതായത് ഈ ഓരോ ഡോട്ടും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ ഓരോ അമിനോ ആസിഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത്, ഈ ഓരോ അമിനോ ആസിഡും മൊത്തത്തിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു psi ആൻഡ് phi വാല്യൂ കോമ്പിനേഷനിലാണ്, ഈ ഒരു റീജിയനിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ ചില അമിനോ ആസിഡ് ഈ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് കാണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ കോൾഡ്, ദീസ് ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ഏരിയ ഈസ് കോൾഡ് ദ മോസ്റ്റ് അലൗഡ് റീജിയൻസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു പ്രോട്ടീൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി അമിനോ ആസിഡ് ആർ പ്രസൻറ്റ്
in that phi and psi angle combinations. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ കൺഫർമേഷൻ ആ ഒരു പൊസിഷനിലാണ് വരിക, അതായത് ലെസ് സ്റ്റെറിക് ഹിൻഡ്രൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സൈഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ്. അതിലും കുറച്ചും കൂടെ some of the more amino acids in the less blue region. This region is called the less light blue region. This is the allowed region which is also possible. അവിടെയും അമിനോ ആസിഡ് കാണപ്പെടാം. അമിനോ ആസിഡിന്റെ phi angle, that phi and psi values are also permitted, and these white plane, white area, this means the disallowed region. Such combination phi and psi combination is not at all present because of the steric hindrance. Now I think you got the point. So now my question is, what secondary structures are most prevalent in pyruvate kinase? ഒരു pyruvate kinase എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻസൈംസിൽ ഏത് സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചറാണ് കാണപ്പെടുന്നത്? ഈ ഡയഗ്രാം നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ? മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഡയഗ്രാം ഏതൊക്കെയാണ്? ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് മോസ്റ്റ്ലി ഇൻ ദിസ് റീജിയൻ ഇതേതായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത്? ദിസ് വൺ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് ആൽഫ ഹെലിക്സ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുകൂടാതെ വേറെ എന്തൊക്കെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കാണുന്നുണ്ട്? ബാക്കിയുള്ള അമിനോ ആസിഡൊക്കെ ഈ ഒരു പല പോയിന്റുകളായിട്ട് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യു ക്യാൻ സീ ദ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ലൈക്ക് ആൻറ്റി പാരലൽ ബീറ്റാ ഷീറ്റ്സ് അതർ, പാരലൽ ബീറ്റാ ഷീറ്റ്സ് അതർ, കൊളാജൻ ട്രിപ്പിൾ ഹെലിക്സ് അതർ, right twisted beta sheets other, and also lesser number of left-handed alpha helix also present. This region shows what? Left-handed alpha helix. So mostly അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ പൈറുവേറ്റ് കൈനേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈംസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന സെക്കൻഡറി കൺഫർമേഷൻ ആണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് ആൽഫ ഹെലിക്സ്. ദിസ് റീജിയൻ അതിൽ കുറവായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നതാണ് ആൻറ്റി പാരലൽ ബീറ്റാ ഷീറ്റും പാരലൽ ബീറ്റാ ഷീറ്റും കൊളാജൻ ട്രിപ്പിൾ ഹെലിക്സും ബാക്കിയുള്ള സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചറും. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡഡ് ആൽഫ ഹെലിക്സ് ആണ് കുറച്ച് അമിനോ ആസിഡ് മാത്രമേ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡഡ് ആൽഫ ഹെലിക്സ് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. Clear? In this way we can predict which type of secondary structures are present in a protein by knowing the phi and psi angles. Now one questions, you have to find the answer. You find the answer. The plot in the figure is called, it's the Ramachandran plot. First question. Second question is the structure. The phi and psi angle of minus, the phi angle is minus 50 and the psi angle is plus 150. അപ്പോൾ ഒരു അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദ മെഷർ ഓഫ് phi and psi values of an amino acid. So what type of secondary structure it shows? ഏത് ടൈപ്പ് സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും ഇത് കാണിക്കുന്നത്? യു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. അത് ഏത് വിഭാഗത്തിലാണ് വരുന്നത്? റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് ആൽഫ ഹെലിക്സ് ആണോ, ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡഡ് ആൽഫ ഹെലിക്സ് ആണോ, ആൻറ്റി പാരലൽ ബീറ്റാ ഷീറ്റ് ആണോ, ഏതാണ്? യു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. അതേപോലെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് phi and psi angles of another amino acid is plus 60 and plus 50. So what will be the secondary conformation? അതിൻ്റെ സെക്കൻഡറി കൺഫർമേഷൻ എന്തായിരിക്കുന്നു? യു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ആൻഡ് ടൈപ്പ് യുവർ ആൻസർ ഇൻ ദ കമൻറ്റ് ബോക്സ്. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്തിയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യും. So this picture shows why certain phi and psi angles are not permitted. It is not possible. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു വാല്യൂ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് phi value is 180, psi value is 0. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡയഗ്രം ഇതേപോലെയാണ് വരിക, റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇതേപോലെയാണ് വരിക. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പൊസിഷൻ ഉണ്ടോ? സോ ദർ വിൽ ബി സ്റ്റെറിക് ക്ലാഷസ്. ഇവിടെ ക്ലാഷസ് വരും, അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ സ്റ്റേബിൾ അല്ല, അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവത്തില്ല. അതേപോലെ വേറെ പോയിന്റ്, ദിസ് പോയിന്റ്, ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ phi വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 180 ആയിരിക്കും. psi വാല്യൂ എത്രയാണ്? psi വാല്യൂ നേരെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 0, ദിസ് വൺ. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂവിൽ വരയ്ക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഇതായിരിക്കും. ഈ ഒരു മോഡലാണ് കിട്ടുക. അവിടെയും ഇവ തമ്മിൽ ക്ലാഷ് നടക്കുന്നുണ്ട്, ഈ രണ്ടും തമ്മിൽ ക്ലാഷ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ആൾസോ നോട്ട് പോസിബിൾ. ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറും പോസിബിൾ അല്ല. ഇനി ഈ ഒരു പോയിന്റ് നോക്കൂ, ഇവിടെ the phi value is minus 139 degree and the psi value is minus 135 degree. അത് ഏകദേശം ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ വരും. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് തമ്മിൽ ഈ
ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് അവ തമ്മിൽ ലെസ് റിയാക്ഷൻസ് മാത്രമേ ലെസ് കൊളീഷൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. സോ ദിസ് ഈസ് എ സ്റ്റേബിൾ കോൺഫർമേഷൻസ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ബീറ്റ പ്ലേറ്റഡ് ഷീറ്റ്. അങ്ങനെയാണ് ബീറ്റ പ്ലേറ്റഡ് ഷീറ്റ് ആൻറ്റി പാരലൽ മാത്രമേ ആ ഒരു ഫൈ ആൻഡ് സൈ കോമ്പിനേഷനിൽ വരത്തുള്ളൂ. ഇനി ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈ വാല്യൂസ് പറഞ്ഞാൽ -57 ആണ്, സൈ വാല്യൂസ് -47 ആണ്. അങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് ദിസ് വൺ. ഇവിടെയും ദ കീപ്പ് എ മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് ലെസ് സ്റ്റെറിക് ക്ലാഷ്. അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റേബിൾ സ്ട്രക്ചറാണ്, ഇതും സ്റ്റേബിൾ സ്ട്രക്ചറാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ബീറ്റ പ്ലേറ്റഡ് ഷീറ്റ്. ഇങ്ങനെയാണ് രാമചന്ദ്രൻ പ്ലോട്ട് നമ്മൾ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുക.